ایسی نہیں ہے، لیکن اب سیریلوں میں اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات قائم کرتے پھرتا ہے، ویسے ہی ایک عورت کئی مردوں سے بھی تعلقات قائم کر سکتی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز، کسی نے دولت کی لالچ دی، کسی نے زیور کی لالچ دی، کسی نے مال کی لالچ دی، بلکہ کبھی کبھی کسی بدبخت نے شادی کی لالچ دی۔ کیا اس غریب کے ساتھ مصیبتیں اٹھا رہی ہے؟ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرے پاس تو اتنی دولت ہے، اور کیا اس جو ہے وہ بدصورت کے ساتھ رہ رہی ہے، دیکھ میں کتنا خوبصورت ہوں۔ یاد رکھنا یہ تقدیر کے فیصلے، قدرت کے فیصلے۔ اگر آپ کی قسمت میں بظاہر کوئی بدصورت، حالانکہ انسان کوئی بدصورت نہیں ہوتا، جس کے لیے قرآن کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا، وہ بدصورت نہیں ہوتا، لیکن عرف میں اگر کوئی کالی رنگ کا ہے، چلیے اگر کسی کی ناک ہی چھوٹی ہے یا آپ اس کا چہرہ پسند نہیں کرتی، پہلے تو آپ کو حق تھا شادی سے پہلے انکار کا، لیکن اب آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ میری بہنوں، آپ نے اس کو قبول کر لیا، اور بھائیوں اگر آپ نے کسی ہلکی شکل والی خاتون کو قبول کر لیا ہے، اب اسے دھوکہ نہیں دینا، زندگی کے مجدار میں اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ چمڑی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ دل کی وفا بڑی اہم چیز ہوتی۔ اگر کسی لڑکی کو بدصورت شوہر مل گیا، صبر کرے جنت ملے گی۔ کسی شوہر کو بدصورت عورت مل گئی، صبر کرے جنت ملے گی، اور کوئی خوبصورت ملے تو شکر کرے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اگر آپ تھک نہیں گئے تو عرض کروں، تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں، آواز تھوڑی سی کم آئی ہے، تھک گئے آپ لوگ؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ نہیں تھکیں گی، یہ سنیں گی، کیونکہ آج ان کے کام کی بات ہو رہی، آپ کی بھی ہو رہی ہے، آپ بھی سنیے۔ اب موقع شادی کا ہے، ہمارے اقبال بھائی کی نواسا ہوتا ہے کیا، جو بھی ہے، ہاں ہمارے اقبال بھائی بہت پرانے ساتھی ہیں، دکھتے نہیں ہیں لیکن نبی یہاں اقبال بھائی کا بھانجا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے شادی کے اندر۔ ایک بہت بڑے فن کے ماہر تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نحو میں، علم نحو میں بہت مہارت دی تھی ان کو، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ علم ملے تو پھر قد بھی اتنا ہی اونچا ہو، علم ملے تو چہرہ ہی اتنا خوبصورت ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو نحوی تھے بہت بڑے، لیکن تھے بڑے کالے، رنگ بڑا پکا تھا، اور ایک دم گھٹ جس کو پکا کہتے ہیں نا، جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ بلیک کو آپ اور جو ڈارک بلیک بتانا ہوتا ہے نا، جی نہیں، بہت پکا رنگ، بہت پکا رنگ، گھٹ پکا رنگ، ایک دم پکا، اتنے کالے تھے، اور قد بھی چھوٹا تھا، اور بیوی قسمت سے مل گئی تھی بڑی خوبصورت۔ جب بھی گھر میں آتے تھے سلام کرتے تھے، کہتے تھے تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں۔ جب بھی گھر میں آتے تھے تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں۔ ماحول اچھا تھا، نبھ جاتی تھی۔ ایک دن تھوڑی سی ناراض ہو گئی تھی بیوی، ہمیشہ کے معمول کی طرح کہنے لگے کہ تم بھی جنتی ہو ہم بھی جنتی۔ کا یہ پہاڑے کے علاوہ کچھ اور بھی یاد کیا ہے؟ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی ہے، تم بھی جنتی، برسوں سے سنتے آ رہی ہوں، بس اس کے سوا بھی کچھ جانتے ہو؟ اچھا یہ بتا دو کہ تم بھی جنتی میں بھی جنتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اپنی جنت کا، میری جنت کا اعلان کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح بھئی، جب انسان ناراض ہوتا ہے تو پھر حساب کتاب اسی طرح ہوتا ہے، اور ماحول نارمل ہو تو پھر ہر بات ہضم ہو جاتی ہے، پھر آپ جو چاہے کہہ دیں۔ اگر ماحول اچھا ہو تو میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل بھی کہہ دے تو بھی معاملہ چل جاتا ہے، لیکن اگر ماحول خراب ہو، اجمل سلطان پوری صاحب نے کہا نا، میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل، آ تجھے میں پیار کی انمول نشانی دے دوں۔ انہوں نے کہا تھا، بہت اچھا کہا انہوں نے، اللہ تعالیٰ اگر وہ سلام حیات تو ان کو سلامت رکھے۔ محبت ہونی چاہیے، بیوی محبت کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی کہتے تو چل جاتی کہ میں شاہ جہاں اور آپ ممتاز ہے، چل جاتی ہے، لیکن اگر ماحول اچھا نہیں ہو نا تو پھر اگر یہ بھی کہہ دیا جائے نا کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی، تو بھی پھر کہا گیا تھا ذرا حساب دیجئے کہ کیسے جنتی ہے۔ وہ تھے نحوی کا، بیوی آپ کتنی خوبصورت ہے، آپ کتنی خوبصورت ہیں۔
जब मैं आपको देखता हूं तो मैं शुक्र करता हूं कि मुझ जैसे काले कलूटे को अल्लाह ने तुम जैसी खूबसूरत बीवी अता की है। तो मैं जो शुक्र करता हूं ना, तो अल्लाह ने शुक्र करने वालों के लिए जन्नत का ऐलान किया है, इसलिए ऐसे मैं जन्नती हो गया। और तुम जब मुझ पे नजर डालती होगी, इतना काला कलूटा इतनी खूबसूरत औरत को मिल गया, तो तुम सब्र करती होगी, तुम सब्र करती होगी। और सब्र करने वालों के लिए भी अल्लाह ने जन्नत का ऐलान किया है। तो तुम मुझे देख के सब्र करती हो, इसलिए तुम्हें जन्नत मिलेगी, और मैं तुम्हें देखकर शुक्र करता हूं, इसलिए मुझे भी जन्नत मिलेगी। मुझे शुक्र की बुनियाद पे और तुम्हें सब्र की बुनियाद पे। तो देखो ऐसा भी होता है। तो कभी कोई लालच देना, कोई बदबख्त कि मेरे पास ये है और ये है और ये है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक औरत के लिए सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती सरमाया उसकी हया होती है। और याद रखना, हया अगर चली जाए तो किसी बाजार से आप खरीद करके नहीं ला सकती। और ये भी याद रखना, जो औरतें, तवज्जे, जो औरतें अपने शौहर को धोखा देकर उसका घर उजाड़ कर कहीं अपना घर बसाती है, वो कभी सुकून से नहीं रहती। और जो शौहर अपनी बीवी का घर उजाड़ कर अगर अपना घर बसाता है, तो वो भी कभी सुकून से नहीं रहता। वो लोग जो बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ 3 जुमले कहकर औरतों को तलाक दे देते हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उनकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, ये सोचकर मैं तो मर्द हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मैं जो चाहूंगा कहूंगा। किसी ने कहा है ना कि मुझे तलाक तो दे रहे हो, कहरो गुरूर के साथ, गुरूर और कहर के साथ मेरा शबाब भी लौटा दो, मेरे महल के साथ अपनी मर्दानी पे नाश करने वाले अगर माज़अल्लाह किसी के हुस्न, किसी की जवानी के साथ खिलवाड़ करेंगे, जब वो जवानी हमेशा नहीं रहेगी। हमने उन बदबख्त लोगों को देखा है जिन्होंने जवानी में बिला उज़्र शरई बीवी को तलाक दिया, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया, बल्कि कई औरतों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। जब वो बिस्तर पे लेटते हैं, उन्हें सुकून की नींद नहीं आती, वो मौत मांगते हैं, उन्हें मौत नहीं आती, वो दीवारों से सर टकराते हैं, उनको चैन नहीं आता, वो खुदकुशी करने के प्लान बनाते हैं, फिर भी उनको मौत नहीं आती। मैं अपने जवानों से कहता हूं, किसी की जिंदगी को तबाह करने से बढ़कर कोई गुनाह नहीं। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल ने फरमाया, दिलों को खुश करने से बड़ी कोई नेकी नहीं, और दिलों को तोड़ने से बढ़कर गुनाह कोई गुनाह नहीं। जरा सोचो, अगर किसी लड़की को तलाक दे दिया जाता है, एक एक सेकंड उसका मौत से बदतर गुजरता है। हर पल जीती है, हर पल मरती है, हर पल जीती है, हर पल मरती है। तलाक पाने वाली उन बेटियों से पूछो, जब वो किसी शादीशुदा जोड़े को आपस में मोहब्बत की बातें करते देखती है, भाभियों को और दूसरों को, उसके दिल पर कैसा खंजर चलता है। लेकिन ये सब जुल्म उसने किया होता है जिसने 3 मरतबा तलाक देकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। मैं कौम के जवानों से कहता हूं, मर्दान की तलाक देने का नाम नहीं, बल्कि बीवी को निभाने का नाम मर्दानगी है। नाम मर्द तलाक दिया करते हैं, मर्द तलाक नहीं देते, बल्कि मर्द तो बीवियों के साथ बुढ़ापे तक निभा करते हैं। और सिर्फ बुढ़ापे तक नहीं, बल्कि मर्दों की शान ये होती है कि वो दुल्हन बनाकर लाते हैं और जनाजे को कंधे पे उठा के कब्र तक पहुंचाते हैं। ये मर्दों की निशानी है। मर्दों की निशानी ये है कि हमने साथ देने का वादा किया था जिंदगी भर, लेकिन मौत के बाद भी कांधा दे रहे हैं। ये मर्दों की निशानी होती है। नमक ज्यादा होने पे तलाक, मैं के बगैर पूछ कर चली गई तो तलाक, इस पर तलाक, उस पर तलाक, कब तक ये खिलवाड़ चलता रहेगा। और सुनो, जिस वक्त तलाक के 3 अल्फाज निकल जाते हैं और किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, अल्लाह तलाक देने वाले का सुकून छीन लेता है। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े बड़े घरानों को बिला उज़्र शरई तलाक देने की वजह से तबाह होते देखा है, लोगों को पागल होते देखा। मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को जो पागल हो गए हैं तलाक देने के बाद, जिनके कारोबार खत्म हो गए, रोड पे आ गए तलाक देने के बाद। किसी की बद्दुआ अच्छी होती है? जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं लोग, तलाक को खेल समझते हैं लोग। तलाक खेल नहीं है, तलाक तमाशा नहीं है। किसी को अपनाया इसलिए नहीं था कि उसे छोड़ देंगे, किसी को अपनाया इसलिए था कि जिंदगी भर निभाएंगे। और निभाओ, अगर अल्लाह न करे तकदीर में कुछ ऐसा मसला आ गया है कि वो जबान दराज है, वो सख्त दिल है, समझाओ, मनाओ। और मैं तो ये बात अर्ज करता हूं, वो मर्द ही कैसा यार
जो अपनी बीवी को की तरबियत करके उसके जहन को तब्दील न कर सके। आदमी जानवर को अपनी सोबत में रख करके उसकी भी तरबियत कर लेता है, और मर्द उस बीवी की तरबियत न कर सके तो वो मर्द कैसे। और औरतें भी, मेरा शौहर शराब पीता है, घर जल्दी नहीं आता, इसलिए तलाक चाहिए। मैं कहता हूं तलाक मांगने से पहले कोशिश करो ना उसको सुधारने की, समझाने की, उसकी जिंदगी बदलने की। हमने तारीख में ऐसी औरतों को भी देखा है जिन्होंने अपने शौहरों को वली बनाया। शौहर वली हुए हैं जिनकी कोशिशों से, तारीख में उसका वक्त नहीं। तो बात दूर ना निकल जाए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर कभी ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे, बस बात खत्म करता हूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो जाए कि शौहर गरीब मिल जाए या पोजीशन वाला ना हो और कोई ऑफर करे, तो कभी उसके बहकावे में नहीं आना। बस बात इख्तिताम पर पहुंचाते हुए अर्ज करूं, एक